All of you know about concept of acids and bases, and our body is continuously loaded with acids as well as alkali, leading to, if it is not corrected, it may lead to acidosis and alkalosis, which is very fatal to our body. So, acid-base balance is an important clinical topic by which body can regulate pH of the blood within normal range. pH of the blood is very narrow range and it should be kept within normal range. Otherwise, there will be many disturbance, and therefore body has mechanism to maintain its normal range. If the normal range is not maintained by some disease or by some disorders, there will be acid-base balance, acid-base disorders, and there are 4 types of the acid-base disorders: metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis, respiratory alkalosis. To prevent these disorders, body tries to maintain pH within normal range. Now, regarding subtopics, I will discuss about the concept of the acid, base, next pH, and hydrogen ion concentration. Within third bracket, that means concentration. Next is the one equation, very important to our body, Henderson Hasselbalch equation regarding pH. Next, buffers. Next, body buffers, chemical buffers and body buffers. Buffers present in our body, buffer present in the laboratory. We are mainly concerned with buffers present in our body. Next, the disorders. Before disorders, very important event. Maintenance of pH of blood. Within normal range. What is that pH normal range? And if this mechanism fails, development of acid-base disorders. Four types of the acid-base disorders I will discuss gradually. Now, all of you know what is acids and bases. It need not clarification. Acids are the substances which donates proton. Acids are the substances which donates proton, and the bases are the substances
which accepts protons. These are the modern definition. That means if the HCl is the acid, it donates proton. Proton means hydrogen ion. And this is conjugate base. If it is acid, if it is conjugate base, because it accepts proton, it is donating proton, it is accepting proton. It is acid, it is base. Simple definition. আমাদের বডিতে যে অ্যাসিড আছে দ্যাট ইজ উইক অ্যাসিড হুইচ ইজ bicarbonate. H2PA4, our body contains such type of substances. This is here, there are many examples I can cite, you can see in your books. This is the concept of the acids and bases. One is donating proton, one is accepting proton. Now let us switch to hydrogen ion concentration and pH. And what is the relationship between the hydrogen ion concentration and the pH? Hydrogen ion concentration we express in this way. Any concentration, not only hydrogen ion concentration, within third bracket, that is concentration of the hydrogen ion. But which concentration? It is the molar concentration. Molar concentration. Within third bracket, concentration means molar concentration. Remember, any parameter within third bracket means molar concentration of that parameter. Molar concentration means, what is molar concentration? Number of mole present in 1 liter. 1 লিটারে কতটা মোল থাকে? এবার মোল, what is mole? Mole is related to molecular weight. When molecular weight is expressed in gram, it is called gram molecular weight. তাহলে 1 gram molecular weight of a substance, if present in 1 liter, it is called 1 molar. 1 gram molecular weight of a substance when present in 1 liter of a solution, the concentration of that substance is 1 molar. They are very fundamental chemistry. এবং সেরকম এরকম নাম্বার অফ মোল হচ্ছে কি, সাপোজ একটা 1 লিটারে 1 x গ্রাম আছে, অবে 1 লিটার কন্টেন্টস x গ্রাম, তাহলে এর মোলার কনসেন্ট্রেশন কত হবে?
x by molecular weight, এটা হবে মোলার কনসেন্ট্রেশন, নাম্বার অফ মোলস প্রেজেন্ট ইন 1 লিটার। না এখন হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন এগুলো কিন্তু কিভাবে থাকে, খুব খুব অল্প থাকে, in the range of 10 to the power minus 3. That is 1 by 1000 mole per liter or 10 to the power minus 4. That is 1 by 10,000 mole per liter. This is an expression of the hydrogen ion concentration, but this expression is very cumbersome. এই এক্সপ্রেশনটাকে শর্ট করার জন্য pH is developed. pH is called, what is pH? Negative logarithm of hydrogen ion concentration. তাহলে pH হচ্ছে গিয়ে নেগেটিভ লগারিদম অফ হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন। যদি হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন 10 to the power minus 2 হয় মোল পার লিটার, pH কত হবে? নেগেটিভ লগারিদম 10 to the power minus 2. What is the value? minus 2 is equal to 2. লগ জানো তো? তাহলে এইটা দিস ইজ দ্য, তাহলে এই এক্সপ্রেশনটা খুব সহজ এক্সপ্রেশন। pH is equal to 2, এটা বলা ভালো না হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন 10 to the power minus 2 মোল পার লিটার, এটা বলা ভালো। সহজ উপায় হচ্ছে গিয়ে pH is equal to 2. এবার দেখা যাক হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড pH। হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন এবং pH এর সম্পর্কটা কি? ইনভার্স রিলেশনশিপ, শুধু ইনভার্স নয়, তার সঙ্গে লগারিদমিক রিলেশনশিপ আছে। যেমন সাপোজ হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন 10 to the power minus 3, এইটুকু লিখলেই চলে। অ্যাকচুয়ালি আমি যদি মোল পার লিটার নাও লিখতে পারি, কারণ এটা বলাই আছে উইদিন থার্ড ব্র্যাকেট কনসেন্ট্রেশন ইজ কনসেন্ট্রেশন ইন টার্মস অফ মোল পার লিটার। তাহলে এর pH কত হয়? 3 হবে, দেখালাম আগে। সাপোজ এই কনসেন্ট্রেশনটাকে আমি 10 গুণ বাড়ালাম, হাইড্রোজেনের কনসেন্ট্রেশনটাকে আমি 10 টাইমস বাড়ালাম, তার মানে এর মোলার কনসেন্ট্রেশন কত হবে? 10 to the power minus 2। তবে pH কত হলো? 2। তাহলে 10 গুণ যদি হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন বাড়ে তাহলে pH কমে 1। ফর এভরি 10-fold ইনক্রিজ অফ হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন pH decreases by 1, or every 10-fold change of hydrogen concentration pH changes by 1. তাহলে রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড pH, একে যদি আমি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন করি, গ্রাফিক্যাল করলে পরে কিরকম দাঁড়াবে? লিনিয়ার হবে না, লিনিয়ার হবে না। হ্যাঁ, ইনভার্স পটে
Obviously, inverse relationship, but not linear. যদি আমি pH সেদিকে যাই, এদিকে যদি আমি হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন যদি আমি প্লট করি, তাহলে কিরকম কার্ভটা হবে? কার্ভটা হবে হাইপারবোলিক। This will be the curve, relationship between the hydrogen concentration and pH. Now, what in case of water, what happens? তাহলে 10 গুণ pH বাড়লে হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন বাড়লে pH 1 কমে যায়, আর যদি 10 ভাগ হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন কমানো যায় pH 1 বাড়বে। ঠিক আছে, এই পর্যন্ত ঠিক আছে। Now in case of water, what happens? Water is a very weak acid or weak base, whatever you call it. In case of water, pure water, if it is pure, যদি জলে যদি হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন অফ ওয়াটার will be 10 to the power -7 mole per liter. So what is the pH of the water? 7. তাহলে এইটাকে বলি আমরা নিউট্রাল পিএইচ। জলের পিএইচ যেটাকে আমরা বলি, ইফ ইট ইজ পিওর হয়, নট কন্টামিনেটেড, ইফ ইট ইজ পিওর অ্যান্ড ইফ টেম্পারেচার ইজ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, the pH will be 7.0, which is called neutral pH, neither acidic nor basic. এবং পিএইচটা রেঞ্জ হয় 0 থেকে 14 পর্যন্ত। পিএইচের যে 0, এক্সট্রিম হচ্ছে 14 এবং মাঝখানে হচ্ছে 7.0। দিস সাইড ইজ দ্য অ্যাসিডিক and this side is the basic. pH less than 7.0 means acid. pH greater than 7.0 is alkaline. তাহলে যদি ব্লাডের pH যদি 7.2 হয়, তাহলে কি আমি বলবো অ্যালকালোসিস? বলবো? বলবো না। কেন বলবো না? এটা কিন্তু আমি জলের ক্ষেত্রে দেখালাম, বা এটা হচ্ছে কেমিস্ট্রি। দিস ইজ কেমিস্ট্রি, নাও বায়োকেমিস্ট্রি। This is a range in case of blood. I am talking about now blood, not laboratory. I am talking about blood, our blood, 7.35 to 7.5. মাঝখানে 7.0 আছে। তাহলে below 7.35 থেকে up to 6.8 and above 7.445 থেকে up to 7.8
এই রিজিয়নটাকে আমরা বলবো অ্যাসিডোসিস, এই রিজিয়নটাকে বলবো অ্যালকালোসিস অর অ্যালকালিমিয়া। প্রপার টার্ম হচ্ছে অ্যালকালিমিয়া, কিন্তু আমরা বলি অ্যালকালোসিস। প্রপার টার্ম হচ্ছে অ্যাসিডিমিয়া, কিন্তু আমরা বলি অ্যাসিডোসিস। আর এটা হচ্ছে নর্মাল। তার মানে 7.35 এর নিচে হলে অ্যাসিডিক, আপ টু 6.8। এরপরে আপনি বলছি না কেন, এরপরে ডেথ, এদিকে ডেথ। মানে in the condition of health or disease, pH will varies from 6.8 to 7.8. This is the basic conception of the chemical conception of the acidosis and alkalosis. এবারে কি করে ডেভেলপ করে আমি সেগুলো আলোচনা করব, এবং তার আগে আমি দেখব এই পিএইচটা কি করে 7.35 টু 7.45 এর মধ্যেই থাকছে। কেন এত ক্লোজ রেঞ্জে থাকছে? এই ক্লোজ রেঞ্জে থাকার দরকারটা কি ছিল? পিএইচ যে এত বলছি আমি, পিএইচকে নর্মাল রেঞ্জে রাখতে হবে, নর্মাল রেঞ্জে রাখতে হবে। কেন রাখতে হবে? রাখতে হবে কিছু কিছু বায়োমলিকুলার প্রপার ফাংশনিং এর জন্য, পার্টিকুলারলি প্রোটিন অ্যান্ড এনজাইমস। প্রোটিনস একটা কাজ করে পার্টিকুলার একটা কনফরমেশনে। প্রোটিন উইল ওয়ার্ক বাই সাম কনফরমেশন। This definition of pH will apply only to the strong acids or strong base. তার মানে পিএইচ এর যে এই যে আমরা সংজ্ঞা দিয়েছি, এটা কিন্তু আমাদের বডিতে প্রযোজ্য নয়। আমাদের বডিতে যে ইকুয়েশন পিএইচ এর, দ্যাট ইজ সামথিং ডিফারেন্ট, অ্যান্ড দ্যাট ইকুয়েশন ইজ নোন অ্যাজ হেন্ডারসন-হেজেলবার্গ equation. Henderson-Hazelbalch equation is the calculation of the pH from weak acids and weak base which are present in our body. আমাদের বডিতে স্ট্রং অ্যাসিড নেই, থাকলেও খুব কম থাকে। থাকে উইক অ্যাসিড, কিরকম? কার্বনিক অ্যাসিড, পাইরুভিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড, সাকসিডিক অ্যাসিড, ইউরিক অ্যাসিড, কিটো অ্যাসিড। এই অ্যাসিডগুলো আমাদের বডিতে থাকে। এগুলো একটাও কিন্তু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা নাইট্রিক অ্যাসিডের মতন স্ট্রং নয়। সুতরাং pH is equal to negative logarithm of hydrogen concentration is applicable to ল্যাবরেটরি, কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে, যেখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আছে, সালফিউরিক অ্যাসিড আছে, কিন্তু অ্যাসিটিক অ্যাসিড থাকলে হবে না। অ্যাসিটিক অ্যাসিড থাকলে হবে না, HCl থাকলে হবে, H2SO4 থাকলে হবে, তাদের ক্ষেত্রে হবে। অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইজ এ উইক অ্যাসিড, এক্ষেত্রে হবে না। আমাদের বডিতে আর যে যে অ্যাসিড আছে সেগুলোর কোনো ক্ষেত্রেই হবে না। এর ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা আলাদা। সেই ইকুয়েশনটা হচ্ছে হেন্ডারসন-হেজেলবার্গ ইকুয়েশন, সেটা আমি ডিরাইভ করব। উইক অ্যাসিড HA, এটা ডিসোসিয়েট করছে, দো ডিসোসিয়েশন ইজ নট কমপ্লিট, ইনকমপ্লিট। ইন কেস অফ HCl, dissociation is complete. Complete dissociation. Complete dissociation. Here incomplete dissociation because of the weak acid. এক্ষেত্রে যেখানে উইক অ্যাসিড, সেক্ষেত্রে একটা কনস্ট্যান্ট আমরা দেখি, সেই কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট।
এই ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্টটা কি? যদি কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম ক্লাস করেছো বা তোমরা এইচএস এ করে থাকো তাহলে পারবে। This is hydrogen ion, this is anion, and this is the concentration of the undissociated acid. Concentration of the undissociated acid. এবার এখান থেকে আমি ডিরাইভ করব ইকুয়েশনটা। Equation will be derived from this one. How? এই ক্রস মাল্টিপ্লাই করো, ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে ঠিক আছে। নাও হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন ডিভাইড বাই অ্যানায়ন কনসেন্ট্রেশন বোথ সাইডস। এবার দুটোকে লগ করো, তাহলে এটাকে লগ করা হলো লগ অফ হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন, টেক লগ অফ বোথ সাইডস। log of Ka plus log of, এটা জানো তো? এটা মানে আমি বলতে চাইছি log of xy, জানো তো? এবার নেগেটিভ করো দুটো সাইডেই। তাহলে এটা হচ্ছে পিএইচ, এটা হচ্ছে কি পিকে। যেমন নেগেটিভ লগারিদম অফ হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে কি পিএইচ, তেমনি নেগেটিভ লগারিদম অফ দ্য ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট ইজ দ্য পিকে। এখন এটাকে যদি আমি প্লাস করি মাইনাসটাকে অমিট করার জন্য, তাহলে এটা উল্টে যাবে। This equation is known as, I have uttered, Henderson-Hasselbalch equation. By the name of the two scientists, Henderson and Hasselbalch. তাহলে this pH is equal to pK plus log of concentration of the, এটাকে তুমি অ্যানায়ন বলতে পারো, এটাকে তুমি সল্ট বলতে পারো, divided by concentration of the acid. Applicable to weak acid, weak base and also buffers which are made up of weak acids or weak bases. তাহলে বাফারের পিএইচ যদি আমি বলি তাহলে এভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে, উইক অ্যাসিডের পিএইচ এইভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে, উইক বেসের পিএইচ এইভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে, নট সিম্পলি অ্যাজ নেগেটিভ লগারিদম অফ হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন। তাহলে পিএইচ তাহলে কার উপর ডিপেন্ড করছে? একটা জিনিস তুমি লক্ষ্য করো, পিএইচ পিকে যদি কনস্ট্যান্ট হয়, pH will vary
log of তাহলে পিএইচ কে কনস্ট্যান্ট রাখতে গেলে এই রেশিও, দিস রেশিও ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই রেশিওটা যদি ঠিক থাকে পিএইচও ঠিক থাকবে। এই রেশিও যদি অল্টার করে পিএইচ অল্টার করবে। Normally, in case of bicarbonate buffer, which is the major buffer, I am coming on later. আমি আসছি, bicarbonate buffer is the major buffer in our body. And in case of bicarbonate buffer, what will be the equation? Equation of the bicarbonate buffer will be, equation of the bicarbonate buffer will be, in that case pH will be pK plus log of অ্যানায়নটা হবে বাইকার্বনেট, অ্যাসিড হবে H2CO3। এবং নর্মালি দিস রেশিও হচ্ছে 20:1। তাহলে যতক্ষণ রেশিও 20 থাকবে ততক্ষণ পিএইচ নর্মাল থাকবে। আমি পরে দেখাবো 20 রেশিওতে কি করে পিএইচ হচ্ছে 7.4 হয়। আমি যদি বলি নর্মাল পিএইচ অফ দ্য ব্লাড এক কথায়, দ্যাট উইল বি অ্যান্সার উইল বি 7.4। আমি যদি রেঞ্জ চাই তখন বলবে 7.35 to 7.45। এক কথায় যদি পিএইচ অফ দ্য ব্লাড 7.4, এবং দেখা যাবে এই 7.4 পিএইচ হবে যদি এই রেশিওটা, রেশিও বিটুইন দ্য কার্বনিক বাইকার্বনেট টু কার্বনিক অ্যাসিড 20 হয়, তাহলে পিএইচ হবে 7.4। সেটা আমি পরে দেখাচ্ছি। তাহলে এই রেশিওটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মেনটেন অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স। এনি ডেভিয়েশন অফ দিস রেশিও, any deviation of this ratio either towards positive side or towards the negative side, when either decrease of the ratio or by increase of the ratio, will cause acid base disorders, which are of 4 types: metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis and respiratory alkalosis. Now I will come to the buffers. Buffers, already you have idea about buffers, but by when যদি define করতে বলে, what will be the definition of the buffer? বাফার একটা পেয়ার অফ সাবস্টেন্স। বাফার সবসময় দুটো জিনিস লাগবে, একটা উইক অ্যাসিড লাগবে আর একটা সল্ট লাগবে, কিংবা উইক বেস লাগবে একটা সল্ট লাগবে, একটা পেয়ার। একটা সিঙ্গেল জিনিসে বাফার হয় না। বাফার ইজ দ্য পেয়ার অফ সাবস্টেন্সেস। which when present in solution resist or prevent কি রেজিস্ট করবে? চেঞ্জেস ইন পিএইচ। পিএইচ কে চেঞ্জ করতে দেবে না, বা পিএইচ চেঞ্জ হলেও সেটা আবার খুব মিনিমাল। কখন কখন পিএইচ চেঞ্জ হয়? অন addition of acids
This is the definition of the buffer. একটা পেয়ার অফ সাবস্টেন্স হবে হুইচ হোয়েন প্রেজেন্ট ইন সলিউশন, যদি এটা সলিউশনে থাকে তাহলে সলিউশনের পিএইচটাকে মেনটেন করবে আগের পিএইচ, কিংবা চেঞ্জেস ইন পিএইচটা খুব মিনিমাল হবে, রেজিস্ট দ্য চেঞ্জেস অফ পিএইচ অন অ্যাডিশন অফ অ্যাসিড অর অ্যালকালি। কি করে হয়? এরকম বাফার অনেক আছে। যদি কেমিক্যাল বাফার বলো তাহলে অ্যাসিটিক অ্যাসিড, সোডিয়াম অ্যাসিটেট, এটা কি অ্যাসিটিক অ্যাসিড আর সোডিয়াম অ্যাসিটেট। হতে পারে। আর এটা একটা বাফার। এটা একটা বাফার। এটা হচ্ছে বাইকার্বনেট বাফার, এটা হচ্ছে ফসফেট বাফার। বাইকার্বনেট বাফার, এই দুটো বাফার খুব ইম্পর্টেন্ট আমার বডিতে। ফসফেট বাফার অ্যান্ড বাইকার্বনেট বাফার, these are the two very very important buffers in our body, and most important being bicarbonate buffer. Now how it acts, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। এই এক্সাম্পলটা দিচ্ছি, এই পেয়ারটা বাফার। দুটো জিনিস থাকবে, একটা হচ্ছে গিয়ে CH3COH, CH3COO, সোডিয়াম অ্যাসিটেট আর অ্যাসিটিক অ্যাসিড। এখানে HCl যোগ করা হলো, কি হবে? ঠিক আছে, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? CH3COH যেমন ছিল এটা CH3, তাহলে আলটিমেটলি কি দাঁড়াচ্ছে? দাঁড়াচ্ছে একটা স্ট্রং অ্যাসিড লাইক HCl is converted to weak acid. একটা স্ট্রং অ্যাসিড লাইক HCl is converted to weak acid. তাহলে চেঞ্জেস ইন পিএইচ উইল বি ভেরি মিনিমাল। হবে চেঞ্জ, একদম হবে না বলা যাবে না, বাট দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি মিনিমাল। তাহলে এইভাবে কাজ করছে। আমি দেখালাম HCl পড়লে কি হয়। এবার আমি দেখাচ্ছি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পড়লে কি হবে অন অ্যাসিড অর অ্যালকালি। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিচ্ছি এবারে। এক্ষেত্রে রিঅ্যাকশনটা হবে
তাহলে কি হলো? এইচ আর ওইচ মিলে হলো ওয়াটার। তাহলে এখানে কি দাঁড়ালো? একটা স্ট্রং বেস is converted to weak base. A strong base is converted to weak base on addition of alkali. So change of pH will be negligible. This is the mechanism of action of the buffer. Now আমাদের বডিতে কি বাফার আছে? বাফার কিন্তু অনেক আছে, কেমিক্যাল বাফার অনেক আছে। আমি কেমিক্যাল বাফার নিয়ে আমি আদৌ কনসার্ন নই, আমি কনসার্ন আমার বডির বাফার নিয়ে। বডিতে কি কি বাফার আছে? আর ফিজিওলজিক্যাল বাফার্স, এটা তোমার বডি বাফার্স হিসাবেও আসতে পারে কোশ্চেন, আবার বলতে পারে physiological buffers. Whatever it may be, the answer is the same. Either body buffers or physiological buffers. There are four. One is the bicarbonate, major buffer, important buffer, important in regulation of acid-base balance. Second, phosphate buffer. Third, protein buffer. Fourth, hemoglobin buffer. 4 buffers. এক এক করে বলে দেবে, ডিসক্রাইব করবে দুটো বাফার। 4 buffers, 4 disturbance. হিমোগ্লোবিন বাফার, চারটে বাফার, তার মধ্যে প্রথমেই লিখেছি বাইকার্বনেট বাফার, কারণ এর রোলটা সবচেয়ে বেশি আমাদের বডিতে। ম্যাক্সিমাম রোল টু মেনটেন অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স ইজ দ্য bicarbonate buffer. Now I will discuss about the bicarbonate buffer to some detail. বাইকার্বনেট বাফারের দুটো কম্পোনেন্ট, কি কি কম্পোনেন্ট হবে? একটা হচ্ছে কি বাইকার্বনিক অ্যাসিড, দিস ইজ বাইকার্বনেট বাফার। তাহলে পিএইচ কি হবে? Let us see how bicarbonate buffer helps to maintain pH at 7.4. pH will be pK plus log of the equation, Henderson-Hazelberg equation. pK is a constant. In every buffer, pK is constant. And in case of bicarbonate buffer, its value is 6.1.
বাইকার্বনেটের রেঞ্জ হচ্ছে গিয়ে 22 to 28 millimole per liter. Remember, this is very important bicarbonate level. 22 to 28 millimole per liter. And carbonic acid এর ক্ষেত্রে এটা হবে এটাকে আমরা অন অ্যাভারেজ 24 বলছি। আর ইন কেস অফ কার্বনিক অ্যাসিড মেজার করা একটু কঠিন আছে, কিন্তু মেজার করলে দেখা যাবে সেটা হবে 1.2 মিলিমোল পার লিটার। এটা হচ্ছে 24 মিলিমোল পার লিটার। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? 6.1 কনস্ট্যান্ট পিকে ভ্যালু, লগ হচ্ছে 20, লগ হচ্ছে 20। এই লগ 20 ভ্যালু কত হবে? লগ 1 কত হবে বলো? লগ 10 কত হবে? লগ 1 0, এটা 1। লগ অফ 100 2। তাহলে লগ অফ 20 মানে সামথিং বিটুইন 1 and 2, 1.3। is equal to 7.4. This is how bicarbonate buffer helps to maintain blood pH within normal range, 7.4. তাহলে ওই Henderson-Tisdale equation in relation to bicarbonate buffer যদি আমি কল্পনা করি এবং সেখানে যদি আমি রেশিওর কথা দেখি, ওই রেশিওটা যদি 20 থেকে যদি কম হয় পিএইচ কমবে, ওই রেশিও যদি 20 থেকে বেশি হয় পিএইচ বাড়বে। তার মানে এনি ডেভিয়েশন of the ratio from 20 leads to acid base disorders. Any deviation beyond 20 leads to acid base disorders. 20 কম হলে পরে পিএইচ কমে যাবে, অ্যাসিডোসিস। 20 যদি বেশি হয় পিএইচ বাড়বে, সেটা হবে অ্যালকালোসিস। এখন এই কার্বনিক অ্যাসিড কনসেন্ট্রেশন মাপাটা যদি কঠিন আছে আমাদের কাছে, এটাকে সহজ করার জন্য আমরা একটা মাপি, সেটা হচ্ছে PCO2। কার্বনিক অ্যাসিড আসছে তো CO2 থেকে, CO2 থেকে কার্বনিক অ্যাসিড আসছে। এই PCO2 ইন্টু solubility coefficient, PCO2 কত জানো? 40। কিভাবে করা হয় এর ইউনিট জানো? millimeter of mercury. Very good. Millimeter of mercury. In case of PCO2 it is 40 and solubility coefficient হচ্ছে গিয়ে 1.3। তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে? 1.3 তো হলো। বলো কত কত গুণ করলে 1.2 হবে? (0.03) হচ্ছে সলিবিলিটি কোএফিসিয়েন্ট। সেই জন্য আমরা বাইকার্বনেট বাফারের ইকুয়েশনটাকে একটু অন্যভাবে লিখছি। আমি ইকুয়েশনটাকে একটু আলাদা করছি।
কিভাবে আলাদা করছি? PCO2 দিয়ে করব। pH is equal to pK plus log of ঠিক আছে। তাহলে অ্যাসিডোসিস এবং অ্যালকালোসিস ডিপেন্ড করবে এই দুটো জিনিসের উপর। ধরা যাক এটা কনস্ট্যান্ট, এটা বাড়লো, তাহলে কি হবে? পিএইচ PCO2 ঠিক আছে, বাইকার্বনেটটা বেড়ে গেল, রেশিওটা কি হবে? 20-র বেশি হবে, অ্যালকালোসিস হবে। বাইকার্বনেটটা কমে গেল, PCO2 ঠিক আছে, তাহলে অ্যাসিডোসিস হবে। এই অ্যাসিডোসিসকে বলা হবে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। এই অ্যাসিডোসিসকে বলা হবে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। এবারে বাইকার্বনেটটাকে আমি কনস্ট্যান্ট রাখছি, PCO2 বাড়লো, কি হবে? পিএইচ সব কমে যাবে এবং যে অ্যাসিডোসিস ডেভেলপ করবে সেটা হচ্ছে রেসপিরেটরি। ঠিক আছে, বাইকার্বনেট ঠিক আছে, PCO2 কমে গেল, অ্যালকালোসিস, রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস। তাহলে বুঝতে পেরেছ? আমি আসবো পরে, 4টে ডিসঅর্ডার নিয়ে আমি পরে আলোচনা করব। কেন হয়, কোন কোন ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনে হয় এবং কি তার রেমেডি। এবার আসছি ফসফেট বাফার। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট বাফার ইজ দ্য ফসফেট বাফার। রিমেম্বার, বাইকার্বনেট বাফার ইজ প্রেজেন্ট ইন এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড। যে কনসেন্ট্রেশনটা আমি দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে প্লাজমাতে, ব্লাডে, আর ব্লাড হচ্ছে এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড। ফসফেট বাফার ঠিক উল্টো, ফসফেট বাফার থাকে মেনলি উইদিন দ্য সেল। সেই জন্য বাইকার্বনেট বাফার ইজ দ্য এক্সট্রাসেলুলার বাফার, ফসফেট বাফার is intracellular buffer. Extracellular buffer and intracellular buffer. Hemoglobin within RBC buffer. Protein within cell বেশি থাকে, cellular buffer. তাহলে একমাত্র 4টে বাফারের মধ্যে only one buffer is the extracellular buffer, এবং সেই জন্যই ওইটার উপর বেস করে অ্যাসিডোসিস এবং অ্যালকালোসিসটা আমরা কাউন্ট করছি। ইন কেস অফ ফসফেট বাফার কি হবে? ইন কেস অফ ফসফেট বাফার, ফসফেট বাফারের পেয়ার হচ্ছে দুটো, একটা হচ্ছে অ্যাসিডিক সল্ট, একটা হচ্ছে বেসিক সল্ট। অ্যাসিডিক সল্টটা হচ্ছে গিয়ে এনে একটা যদি পটাশিয়াম করি তাও হবে, সোডিয়াম করে তাও হবে, NaH2PO4 একটা কম্পোনেন্ট, আর একটা হচ্ছে Na2HPO4। এটা অ্যাসিডিক, দিস ইজ বেসিক, অ্যাসিডিক আর বেসিক। তাহলে যদি পিএইচ যদি করা হয় তাহলে কি হবে? পিকে প্লাস লগ অফ সল্ট কম্পোনেন্টটা আগে দিতে হবে, তার মানে এটা আগে দিতে হবে, মানে আগে মানে উপরে নিউমারেটর যাকে বলবি, ডিনোমিনেটর হবে
NaH2PO4. এক্ষেত্রে পিকে ভ্যালু এটাও পিএইচকে 7.4 করতে হেল্প করবে। এর পিকে ভ্যালু কিন্তু 6.1 নয়, এর পিকে ভ্যালু হচ্ছে 6.8, আর এর রেশিওটা নট 20 বাট 4। এবং দেখবে লগ 4 কত হিসেব করে দেখবে লগ টেবিলে, প্লাস 0.6, 7.4। তাহলে এইভাবে পিএইচ মেনটেন হচ্ছে বাই ফসফেট বাফার। লগ টেবিলটা কিন্তু দেখে আসবে, লগ টেবিল লগ জানতে হবে। আচ্ছা, আমি লাস্টে ফসফেট বাফার প্রোটিন বাফার পরে আসছি। ব্লাডের হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন কত? আমরা তো জানি ব্লাডের পিএইচ 7.4 আর রেঞ্জ বলে 7.35 to 7.45। Now what is the concentration of hydrogen of the blood? ওটা আমি বলিনি, আগেই বলা উচিত ছিল। যাই হোক, হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন অফ ব্লাড 40 ন্যানোমোল পার লিটার। ন্যানোমোল মানে 1 মোল আর ন্যানোমোলের মধ্যে কি তফাৎ? 10 to the power 9 ন্যানোমোল ইজ ইকুয়াল টু 1 মোল। 10 to the power 9 ন্যানোমোল হচ্ছে 1 মোল। তাহলে এটাকে যদি মোলারে করি আমি, আমাকে দেখতে হবে পিএইচ 7.4 হয় কিনা। এক্ষেত্রে কিন্তু আমি ওই নেগেটিভ লগারিদম অফ হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন ওই ফর্মুলাতেই যাব। ফোর ইন্টু 10 to the power -8 মোল পার লিটার লিখলাম। ঠিক আছে, ঠিক আছে তো ম্যাথামেটিক্স? 7.40 হবে, দেখবে লগ করো, নেগেটিভ লগ করে দেবো হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন মাইনাস লগ 4 মাইনাস লগ 10 to the power -8। এই 10 to the power -8 এটা হচ্ছে 8.0 মাইনাস লগ 4 লগ 4 কত বলেছিলাম? 0.6, 7.4। এটা কিন্তু আমি দেখালাম নেগেটিভ লগারিদম অফ হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন দিয়ে এই করার জন্য, কিন্তু ওই ফর্মুলাতে করলে একটু আলাদা হবে।